ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹੀਐ, ਭੂਮਨ ਮੈਂ ਭੂਮਾ। ठाकुर मैं ठकुराई तेरी, कोमन सिर कोमा। पिता मेरो बड़ो धनी अगम्मा, उस्तत कवन करी जय। करतै पेख रहै बिसम्मा। जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी की अपर अपार बख्शिश। गुरपुरब की पावन संध्या, जिमें कि अजे हुणे रागी वीर आप नूं वाकफियत दे रहे सीगे। धन गुरु तेग बहादुर महाराज नानक जोत का 9वां जामा, उन्हां दा 400 साला शताब्दी प्रकाश पुरब। ये नानक नाम लेवा संगतां द्वारा जिथे जिथे संगतां हाजिर ने, जिथे जिथे संगतां मौजूद ने, मना रही ने। सानू भी मौका बने हुण टहरियो खालसा दरबार इस पावन गुरुस्थान तो आप सवेरे तो ही दीवान प्राप्त कर रहे हो, दीवाना नूं माण रहे हो। दोपहरे भी एक गुरु तेग बहादुर साहब जी की शख्सियत के उत्ते एक छोटी जी पंछी चात पाउण दा यतन कीता सीगा। जो शाम का दीवान है, दे विच असीं एक बड़ा संखेप जिहा इतिहास गुरु साहब का देख रहे सीगे। उहदे विच जित्थों तक असीं पहुंचे उस तो अज असीं कुछ अगले वेरवे लैके गुरु साहब दीयां सिक्ख्यावां, गुरु साहब दे संदेश अपनी सुरत च पाउण दा यतन करांगे। आओ सब तो पहला दास द्वारा बुलाई गई फतेह प्रवान होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बीते कल असी मुसलसल विचारां करते हुए जो 1621 तो गुरु तेग बहादुर साहब जी दे प्रकाश के नाल माता नानकी जी की कुख तो गुरु हरगोबिंद साहब जी के गृह विखे अमृतसर तो सफ़र शुरू होंदा है। किवें वो त्यागमल तो तेग बहादुर दे विच 1635 दे विच उहदा नवां पड़ाव बनता है। उस तो बाद 1644 तो बाद बाबा बकाला जाके एक नवीं जिम्मेवारी संभालते हैं। फिर वापसी होंदी है 1664 दे विच बाबे बकाले तो ही गुरता गद्दी नाशीनी होने तो बाद। फिर उस तो बाद वो प्रचार दौरियां दे विच शमूलीयत पाउंदे। इहदे दौरान असी देखिया कि उन्होंने एक नवां सिੱਖੀ ਦਾ स्थान स्थापित किया तमतान साहब भाई दग्गो के सदे के उत्ते। फिर वापस आनंदपुर साहब आए राणी चंपा बाई के सदे के उत्ते। उत्थे नवे नगर की मोड़ी गड्डी माखोवाल की जगह के उत्ते 4 पिंडां नूं मिला के श्री आनंदपुर साहब जो अज असीं उस रूप में नगर देखते हाँ, उसकी स्थापना की। करीबन 3 महीने गुरु साहब अगवाई करते घुगवस्ता नगर उस रूप में बनन लगा। महाराज जी नूं पूर्व देश तो बंगाल बिहार अवध जोनपुर इस इलाके तो कुछ आगू संगत के सिख जिहड़े ने वो आके महाराज नूं सद्दा देंदे। समा बड़ा भयानक है। जिवें सपोज अज ही तुसीं कोविड-19 के हालातों च देखो कि हालात ने उत्थे। मेडिवल पीरीयड नहीं हैगा ये असीं पोस्ट मॉडर्न पीरीयड च असीं 21वीं सदी का दूसरा दहाका पार कर चुके हैं। तीसरे दहाके तीसरे डैकेड नूं असीं इंजॉय कर रहे हैं। तो हालात तुहाडे सामने है। अजे तो उस लैवल ते हालात पसरे भी नहीं जिवें इटली च पसरे सी, जर्मनी च पसरे सी, इंग्लैंड च अमेरिका च पसरे सी। इमैजन करके देखो जो हो जे हालात होणगे तो की बनेगा। जिन्हों असीं रागी वीर गा रहे थे ना, कीनो बड़ो कलू मैं साखा। कलू की हुंदा? कलयुग आपो धापी पई होए। जदों कोई किसी की पुछ पड़ताल ना करे, मनुखता दी कदरां कीमतां मर जाण, वो कलू है। इन्हूं गुरु साहब ने कहा सीगा कलयुग कोई स्पैशल चोगा पा के नहीं आउंदा। सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिन अरसा तपत रहे, सा धरती सा पौण चुलारे। जुग जी खेला थाम कैसे,
ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰ ਹੋਏ ਪਰਵਾਣਾ ਕਰਹਿ ਧਿੰਗਾਣਾ ਕਲ ਲਖਣ ਵਿਚਾਰ। ਕਲ ਦੇ ਲੱਖਣ ਇਹ ਨੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਣਾ, ਪਰਵਾਣਾ ਤੱਕੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੱਕੜੀ ਜਸਟਿਸ। ਪਰਵਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਨਿਆਂ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਣ ਕਰਨ, ਭਾਵ ਡੰਡੀ ਮਾਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕਲੂ ਆਏ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਲੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪੋ ਤਾਪੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਸੰਸਥਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਤੋ ਵਿਤਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਚਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਉਸ ਮੁਰੀਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਮਰ ਜਾਏ, ਸਵਾਰਥ ਮਰ ਜਾਏ, ਲਾਲਚ ਮਰ ਜਾਏ, ਵਕਾਰ ਮਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੋ ਬਚੇ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ, ਦੇਵ ਬਿਰਤੀ ਹੋਏ, ਦੇਵਤਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਫਾਬਾਦ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਦੱਗੋ ਦੇ ਵਸਾਏ, ਉਹਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਸਥਾਨ ਤਮਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਰੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸੋਰਸ ਆ SK ਭੂਆ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਬੇਸਡ ਹੋਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੇ SK ਭੂਆ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਿਰੰਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬਣਦਾ 116। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਲਮ ਖਾਂ ਰੋਹਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਫਰੀ। ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ 30,000 ਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ, ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 900 ਤੇ ਗੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਊਂਠਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਫ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਸੈਫਾਬਾਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਗਵਰਨਰੀ ਕੀਤੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਵੇਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਵਡਭਾਗ ਸਮਝਦੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਈ ਰੂਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਰਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਨਵੀਸ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼, ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂਗਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਦੋਂ 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਫੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਰੀ ਉਦੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਪੇੜਨਾ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਉਲ ਕਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਵੋਰਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ
ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਾਪਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੀਪਲ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਫਾਰ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਮਿਸਟਿਕ ਪੀਪਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬੜਾ ਮਿਸਟਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬਾਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਲਾਇਕ ਫਕਰ ਕੋ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾਹਿਦਗੀ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ। ਕਿਆ ਨਾ ਲਾਇਕ ਫਕਰ ਕੋ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਸਦਾ ਖੌਫ ਮੌਲਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਈ ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਐਸ਼ ਚ ਯਾਦੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਤਾਇਸ਼ ਚ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਤੈਸ਼ ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਇਹ ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆ, ਜੋ ਫੋਰਐਵਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ, ਕੋਈ ਆਲਮ, ਕੋਈ ਫਾਜ਼ਲ, ਕੋਈ ਫਲਸਫਾ ਝੂਠਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਤਮਕੇ ਚਮਕੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਗੇ। ਉਹ ਭੈ ਕਾਹੋਂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਯਾਦੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਹੋਈ ਏ ਬੰਦਾ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਲਾਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫਕੀਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਬੰਨੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਰਾਤਬਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਰਾਤਬਾ ਹੈ? ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ, ਅੱਛਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖੁਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਹੀ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਾਹਿਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਕਾਫਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰਤਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਤੇ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਤੇ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ। ਇਸ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਰ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਆਲਰੇਡੀ ਤਮਤਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਸਾਈ ਕੀਤੀ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਦੇ ਕੋਲ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਪੁਸ਼ਪਾ ਰਾਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰਾਏਸੀਨਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਰੋਜ਼। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 9ਵੇਂ ਪੇਸ਼ਵਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਸ ਰਾਣੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲੋ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਇਹ ਦੌਰਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸੋਰਸਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਬਿਰੰਜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੋਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਥਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਯੂਪੀ ਜੌਨਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਮਥੁਰਾ, ਬ੍ਰਿੰਦਾਬਨ, ਆਗਰਾ, ਇਟਾਵਾ, ਕਾਨਪੁਰ, ਫਤਿਹਪੁਰ, ਪ੍ਰਯਾਗ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਬਨਾਰਸ, ਸਸਰਾਮ, ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਪਟਨਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੰਮੇਰਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮਾਈ ਜੱਸੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਆ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਥਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਮਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈ ਥਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏ ਇਕੱਲੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਰਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਤੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੌਮ ਮੋਏ ਸਰਾਧ ਕਰਾਈ, ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇੱਥੇ ਫੈਲਿਆ। ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਕੋਠਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਵਿਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਕੋਠਾ, ਨਾਮ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਕੋਠਾ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਾ ਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੰਭਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਕਾਇਰਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਪੱਦ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣੋ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਬੜਾ ਜ਼ੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਸਤ ਲਿਖਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਾਵਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਉਂਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ
ਉਹ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਦਕਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਵਾਰੀਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਧਮਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਢਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। We tried our best to actually stop them, but no one was listening over there. ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਸਾਰਾਮ, ਇਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ 40-45 ਮੀਲ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਫੱਗੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ। ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟੂਕ ਮਾਤਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਮਸੰਦ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਖੌਫ ਹੋਣ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਈਨ ਤੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਗੇਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਦਿਲੇ ਦਿਲਾਵਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਦੇ ਵਾਹਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਵਾਰੇ ਸਮੇਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਸਾਰਾਮ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੱਗੂ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਘਰ ਸੰਗਤ ਲੱਗੀ। ਬੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰਕਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਝ ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਾਈ ਫੱਗੂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਉਸਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਘਟਨਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਨੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚੌ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝਾੜੂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੋਏਗਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ। ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਗਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਘਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕੂੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹਕਾਰਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੂੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੂੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਢੇਰੀ ਕਰਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਉਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਬੇਰੀ ਦੀ ਗਿਟਕ ਸੀਗੀ ਬੇਰ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਗ ਗਈ। ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬੇਰ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਆਪ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੰਗੇਰਾਪਨ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਰੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਜੇ ਸਹੀ ਰੂਪੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਰੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨਿਊਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਨਿਊਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਕਾਹੇ ਰੇਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਹੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ, ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ
प्रयाग जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं, जाके दस रहे हैं ओए किहड़े विश्वासां च पए हो, आओ तुहानूं गुरमत दे राह ते पाईए, आओ सही जोग दा राह लभीए। तो ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਚ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੂਹਪ ਮਧ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਮੂਰਤੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣੀ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਪੂਜਦੇ ਉਮਰਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੋਗੇ। ਜੇ ਪੂਜਣੀ ਜੇ ਗੁਰਮੂਰਤ ਪੂਜੋ। ਗੁਰਮੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਈਕੂਨ ਬਣ ਗਏ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਰਮਾਇਆ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੰਕਾਰੀਪਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਪਰ ਇਸੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈਂਡਫੁੱਲ ਪੀਪਲ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਸੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਬਹੁਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਕ ਹੈਂਡਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਟੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ $1,00,000 ਦੇ ਵਿੱਚ, $70,000 ਦੇ ਵਿੱਚ, 80,000 ਇਹ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰੂਪ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੌਨਪੁਰ ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਅਵਧ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋਏ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੋਥੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ ਦੱਸਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਬਾਤ ਰਹੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੇ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਕੋਲ ਜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੈਸੇ ਸਤ ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰ ਦਿਨਾ, ਤੈਸਾ ਪੁਨ ਸਿੱਖ ਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਹ ਗੁਰਮਤਾਸ਼ੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਸਾਰਾਮ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਹੰਤ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੱਭਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਪਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸ 'ਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ। ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਕਾਲੇ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ ਪਟਨੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਬੈਸਾਖੀ ਰਾਮ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਖਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਵਾਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਵਰੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਕੰਪੈਨੀਅਨਸ਼ਿਪ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਿਆਹ ਸੰਸਥਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਰਕੀ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਆਈ ਐਮ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਵਰਡ, ਬਟ ਵੈਨ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ, ਆਈ ਮੀਨ ਇਟ, ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੈਟਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪੈਨੀਅਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। When we are talking about as a husband wife, then we have to have actually you can say a common goal. When two individuals are sharing same destiny, that means they are husband wife.
ਇਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਡੈਸਟਨੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਡੈਸਟਨੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ, ਇਤਨੇ ਲੰਮੇਰੇ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਅਸਰਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਭਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਐਜ਼ ਏ ਸਿਬਲਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਤੁਸੀਂ ਸਖਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਗੁਣਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਭਰਨ ਤਾਂ ਤੇ ਬਾਤ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਐਜ਼ ਏ ਸਿਬਲਿੰਗ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਿਬਲਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ, ਕੈਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਸਭ ਨਜ਼ਰਿਆਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਭਲਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ। ਤੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਔਲ ਦਾ ਵੇ ਢਾਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਲ ਦਾ ਵੇ ਢਾਕਾ ਤੱਕ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ 70 ਮੀਲ ਦੇ ਦੂਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬਨ ਮੁੰਗੇਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਪਟਨੇ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਗਲਪੁਰ, ਕੋਲਗਾਂਗ, ਸਾਹਿਬਗੰਜ, ਕੰਤਨਗਰ, ਮਾਲਤਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਨ ਮੰਡੀ ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਾਨ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਔਲ ਦਾ ਵੇ ਢਾਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਤਵਾਰੀਖ ਦਾ ਰੰਗ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੜਾ ਗੋਲਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸਮੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੋ ਰੀਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੜਾ ਗੋਲਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੜਾ ਗੋਲਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਖੁੱਲਾ ਗੱਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੜਾ ਗੋਲਾ, ਕੜਾ ਦੇ ਗੋਲੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਜੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤ ਆ ਸੰਭਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਹਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਰਾਠੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ 'ਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੇ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਅਪਣਾਇਆ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ।
ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਅਸਾਮ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰੋਸੀ ਕਬੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਵੈਦਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਸਟਰਗਲ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਬੋਡੋ ਬੋਡੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਵੈਦਰ ਦੇ ਸਿੱਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ। ਈਵਨ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਕਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮਲੇਰੀਆ ਬਹੁਤ ਫੈਲਦਾ। ਈਵਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਮੀਰ ਜ਼ੁਮਲਾ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੂਣੇ ਟਪਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਪਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਅਸੀਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਜੇਤੂ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਈਏ ਗੇਟ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਅਸਾਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀਗਾ ਲਚਿਤ ਬਾਰਫੁਦਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਚੱਕਰਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਸੀਗਾ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੰਧੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਕਰਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਰਤਨ ਰਾਏ, ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀਅਤ ਉੱਥੇ ਚੜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਫੈਲਾਏ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਹਿੱਤ। ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਬਕਾਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਰੋਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬੜਾ ਸੰਖੇਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਸੀਸ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਕਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੈਰਾਗ ਤਿਆਗ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ ਪੱਕੀ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣ ਜਿਸ ਜਾਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਿੰਦ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿਣਕ ਆਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।